చేశాను. ఒక్కరే రా అంటే 40-50 మంది కుర్రలు తీసుకొని వచ్చారు, లీడర్స్ని తీసుకొని వీళ్ళందరూ. మరి ప్రెస్ వారితో కదా నేను ఎప్పుడు మొదట మాట్లాడాలి. నా మిత్రులతో అందులో న్యూ ఇయర్ విజయవాడ క్యాపిటల్ అయిన తర్వాత ఇదే మొదటిసారి రావడం. అందరిని ఇన్వైట్ చేయమని 2 o'clock నేను సురేష్కి విజయ్కి చెప్పాను. మార్నింగ్ 9కి పంపిస్తే టెక్స్ట్ పంపిస్తే 10కి వస్తానన్నారు. నిజంగా ఇంత షార్ట్ నోటీస్లో అన్ని పనులు విడిచిపెట్టి మీరు వచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. గత 2 సంవత్సరాలుగా ప్రజాశాంతి పార్టీ నేషనల్ సేవ్ సెక్యులర్ ఇండియాని నేషనల్ ఫ్రంట్లో చాలా క్వైట్గా వర్క్స్ చేస్తూ దేవగౌడ గారి ఆధ్వర్యంలో, కపిల్ సిబ్బల్ గారి ఆధ్వర్యంలో భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా రక్షించాలి, ఈ ఎలక్షన్స్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగనంత ముఖ్యమైన ఎలక్షన్స్. ఎందుకని? ప్రపంచంలో ఉన్న 196 దేశాల్లో 56 దేశాలు ముస్లింలు, ఆల్మోస్ట్ 140 దేశాలు క్రిస్టియన్స్, అందులో 120 మంది ప్రెసిడెంట్స్ క్రిస్టియన్స్, 1-2 ఇతరులు నేపాల్ లాంటి. వారందరికీ ఉన్న కన్సర్న్ ఏంటంటే ఇండియా ఏమవుతుంది, ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి, సెక్యులరిజం పోతుంది అని ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్తో సహా, రిటైర్డ్ జస్టిస్తో సహా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అందరూ ఓపెన్ ప్రెస్ మీట్ జనవరిలో పెట్టడం చూసి స్టీవ్ ఫోర్బ్స్ గారు, మీరు పేరు విని ఉంటారు, అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్గా కంటెస్ట్ చేసిన ఆయన కాల్ చేసి 98లో చేశారు బుష్ గారితో పాటు. ఆర్టికల్ రాశారు ఆయన, బీజేపీ డిమానిటైజేషన్ కరప్షన్ గురించి రాసి, చరిత్రలో ఇంత కరప్షన్ దాదాపు 7 లక్షల కోట్ల డిమానిటైజేషన్ కరప్షన్ అయిందని వారు చెప్పి నన్ను డాక్ అంటారు. ఆయన డాక్, డోంట్ యూ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ యువర్ కంట్రీ? 2 years నుంచి చేప కింద నీరులాగా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అందరితో నేను మాట్లాడుతూ, ఈ మధ్యన మీరు చూస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద కాంగ్రెస్లో ఉన్న టాప్ 3-4 లీడర్స్, బీజేపీలో ఉన్నవారు టాప్ 3-4 లీడర్స్ కలవడం, ఢిల్లీలో రావడం, హోటల్లో మీట్ అవ్వడం. మీరు మన ఢిల్లీ మీడియా మిత్రులు చూస్తున్నారు కనుక ఓపెన్గా కొన్ని ప్రెస్ మీట్లు పెట్టారు, 2 ప్రెస్ మీట్లు. సో ఈ ప్రజాశాంతి పార్టీ ఇంత సీరియస్గా నేషనల్గా, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో కంటెస్ట్ చేయడానికి కారణాలు 3. 1, సేవ్ సెక్యులర్ ఇండియా. If you don't mind, let me speak 1 or 2 minutes in English in case others are broadcasting. So there are 3 reasons why for the last 2 years I'm heavily involved with the national leaders of India, whether they are the top 2-3 leaders of the BJP or the top 2-3 leaders of the Congress party or the other third front leaders, regional leaders and chief ministers, because India's democracy in danger. That's why I registered an organization called Save Secular India on December 1st, 2016, little over 2 years ago. Second reason why am I here, Prime Minister Modi has failed in keeping his promises, and our Chandrababu Naidu, my dear friend, has utterly failed in keeping his promises for the development of the state, whether it is for farmers, unemployment, employment, Dwakra Mahila, and every aspect. Every promise has been failed, and you all know it very well, better than me. So we need to develop the state and the nation. To develop the state and nation, it's very clear, we need to have the money, we need to have the investors, we need to have companies, we need to have international community. Indians are the best and the brightest in the world, and there is no doubt about it. And you know very well today who is the CEO of Microsoft? Our Telugu Bida. Who is the CEO of Google? Our South Bida. The top 2 companies of the world, CEOs are our Indians. Indians are the best
and the brightest. And your humble K.A. Paul is one of the examples. For having 200 crore followers, Christians in 200 countries, and tens of crores of Muslims in 56 countries. Recently I conducted a meeting in Turkey, you probably followed it. 42 presidents of the 56 presidents have attended, Muslims. And you probably seen the Norway summit. NATO Secretary General Stoltenberg on August the 2nd, 2008, to the rest of the top leaders have attended. They are all worried about Indian secularism. India is slipping into communalism, number one. Developing the state and the nation, ousting the present leadership, whether it is the state chief minister or the national government. Very important. Third thing is, very important most, I have to restore my peace mission to help my humanity, my people, my orphans, my widows, my charities. In the past I have done charities through governments, through NGOs, through MLAs, through MPs, through ministers, through like Aram Naidus and Baliyogis and Metal Satyanarayan and Ramakrishna, so forth, so on. And our own charities. So, మూడు కారణాలుగా ప్రజాశాంతి పార్టీ లాస్ట్ 2 years సీరియస్గా కంటెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి, ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఈ దేశాన్ని కమ్యూనల్ అజెండా నుండి సేవ్ చేయడానికి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 25% ఉన్న ముస్లింలేంటి, దాదాపు 10% దేశంలో 20% ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న క్రైస్తవులేంటి, అలాగే పీస్ లవింగ్ 100కి 95-99% ఉన్న హిందూస్ ఏంటి భయపడుతున్నారు. చూడండి, మీరు హైదరాబాద్ ఎంపీ వైఎస్ఎస్ గారి మధ్యలో మాట అన్నారు, ఇలాగే కానీ మరల బీజేపీ పొత్తులున్న టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తే దేశం రవాండా లాగా అవుతుంది. నేను రవాండా బురుండి పార్లమెంట్లో 2000లో స్పీచ్ ఇచ్చాను. మన రాష్ట్రం నుంచి ఆల్ఫ్రెడ్ గారు నాకు సెక్యూరిటీగా వెళ్ళి పనిచేశారు, అప్పుడు రిటైర్డ్ డీజీపీ ఏడీజీ అడిషనల్ డీజీపీ. పార్లమెంట్లో 8 లక్షల మందిని చంపేశారు కొద్ది రోజుల్లో. అలాంటి క్రైసిస్ మన దేశానికి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ మధ్య రాబోతుంది. కనుక మన దేశాన్ని రక్షించాలని శ్రీ రవిశంకర్ ఒక మాట అన్నాడు. ఆయన మందిరాన్నే కానీ కట్టనివ్వకపోతే హిందువులు సహించేది లేదు. ఇలాంటి రెచ్చగొట్టే మాటలు సహించకూడదు. ఏ ఒక్కరు పీస్ లవింగ్ హిందూస్ అంతా 100కి 99% ఉన్న నా హైందవ మిత్రులు, బంధువులు, ప్రియులు, నేను హిందూగా పుట్టా, ప్రభుని నమ్ముకున్నా, క్రైస్తవ బిడ్డలు, దైవజనులు 78,000 మంది మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి దైవజనుడు చర్చ్ మెంబర్స్తో చెప్పి, ఒక్కొక్కరు 100 మందితో చెప్పి ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఓటేయించాలి. రాష్ట్రాన్ని రక్షించాలంటే, దేశాన్ని రక్షించాలంటే, మన ముస్లిం బ్రదర్స్ రాత్రి వారు ఎవరో నాకు తెలియదు ఎంతో ధైర్యంగా నిలబడి, సార్ మీరు రావాలి, మీతో మేము ఉంటాం, ఎంతైనా కృషి చేస్తాం, మీరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి, మీరు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, దేశాన్ని కాపాడాలన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందించా. ప్రతి ఒక్కరూ దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని, తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి 20 సంవత్సరాలుగా పొత్తులున్న బీజేపీతో తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి 99లో వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు మరలి ఇప్పుడు వరకు, అలాగే దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మీ ఖర్చు నెలకు 10,000 రూపాయలు అనుకోండి, మీ ఆదాయం 5,000 రూపాయలు అనుకోండి. మీ ఖర్చునైనా మీరు తగ్గించాలా 10,000 రూపాయల నుండి 5,000 రూపాయలు, లేదా మీ ఆదాయం 5,000 రూపాయల నుండి 10,000 అయినా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాష్ట్ర పరిస్థితి చూస్తే ఎప్పుడు చరిత్రలో ఇంత ఘోరంగా లేదు, లక్షల కోట్ల అప్పుతో. మోదీ గారిని బ్లేమ్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు అది తప్పు. మీరు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు సీమాంధ్రని సింగపూర్ చేస్తానన్నారు, రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తానన్నారు, డ్వాక్రా మహిళలకు రుణమాఫీ చేస్తానన్నారు,
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారు. రాష్ట్రాన్ని ఎంతైనా అభివృద్ధి చేసి స్మార్ట్ సిటీలు కడతానన్నారు. ఈ హోటల్ ఎంతో మంచి హోటల్, 10 సంవత్సరాల క్రిందట ఉన్న పైప్ ఇప్పితే ఎర్రనైన నీరు వస్తుంది. అంటే ప్రజలు చేసింది కంప్లైంట్, సరి అయిన నీరు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో, మంచి నీరు తాగటానికి ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం ఉందంటే నా ప్రజలు, నా తెలుగు ప్రజలు, నా భారతీయుల కొరకు నేను ఎంతైనా కృషి చేశాను. 37 సంవత్సరాలు ఎక్కడున్న సంవత్సరానికి 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు వచ్చి, మీరు తెలుసు కదా ఎంత నేను డొనేట్ చేశానో, ఎన్ని వందల కోట్లు. అప్పుడు ఈస్ట్ వెస్ట్లో తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో నేను సేవ చేయని గ్రామం ఉందా? ఈ విజయవాడ కొన్ని వేల మంది వితంతువులకు, అనాథులకు, దైవజనులకు, ఎన్జిఓలకు, కంపెనీలకు రాజశేఖర రెడ్డి గారేంటి, చంద్రబాబు నాయుడు గారేంటి, కేసీఆర్ గారేంటి పలికిన మాటలు యూట్యూబ్లో డాక్టర్ కేఏ పాల్ వరల్డ్ లీడర్స్లో చూడండి. మేము చేయలేని పని, మా గవర్నమెంట్ చేయలేని పని పాల్ గారు చేస్తున్నారని పొగడారు. అభివృద్ధి చేయడానికి వచ్చాను. అయితే ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులారా, కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ప్రజాశాంతి పార్టీని మీరు గెలిపించాలి. రైతులారా, ఫస్ట్ డే నేను దేవుని కృపలో మీ ఆశీర్వాదాలతో ముఖ్యమంత్రిని అయితే ఫస్ట్ డే రైతులకు 50% రుణమాఫీ చేస్తాం. విత్ ఇన్ 1 ఇయర్ టోటల్ రుణమాఫీ చేసి చూపిస్తాం, ఒకే ఒక సంవత్సరంలో. రెండో పాయింట్, నిరుద్యోగులు. ప్రింట్ మీడియా చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దయచేసి రాష్ట్రం అంతా